आबो नित बन नेला सरासरि चितर मेंदो वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी नित रामपुर हाटे सेटर आकानाय आर ओना रेना गे सोजे चितर वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी तेहेñ ओटे सेटर आकानाय बाडाय नामोग काना थानित हर को जहाय मेना आकात कुआ उनको सावे गापाल मारावा उनको दु कानाट रेना कथा होय आजम ताकोआ साउते उनको निरापत्ता एम रेना कथा होय रोपोड़ा उनको साउते तार इन तायम बाडाय नामोग काना जे ममता बनर्जी तेहेñ रामपुर हाट रे हॉस्पिटल रे जहां घलाकान हड़ को तीक्षा लगिते भर्ती रे मेना आकात को उनको साव होय गापाल मारावा इन तायम मिद प्रशासनिक बैठक रे हसेलेदे ताहेना जहां लेका बन बाडाय दाड़े काना जे केंद्रीय फॉरेंसिक टीम हो 3-3:30 बजा ओक्ते रामपुर हाट रेना बकटुई अतुते को सेटेरोआ नित ममता बनर्जी बकटुई अतुते सेटरे मेना आकादेया साउते ओंडे भादु शेख रेन घाड़ो झड़ साउते आडे पासे टोठारेन जहाय हड़ को मेना आकात को मेंदो जहाय बांको दड़ा का उनको साव होय गापाल मारावा नुआ बाबते आरो जस्ती सहित बन बाडाया ओना लगी 3 सलाह नित फोन कर रे जोपड़ाव मेना आकादेया बापी रुंडू बापी जहां लेका बन बाडाय दाड़े काना जे ममता बनर्जी नीते सेटेर आकाना और मेनखान एटा सेट बन नेल दाड़े काना जे कांग्रेस रेन मारांग अगुआन उनको दो आतुते बांको बोलो हचो आकाना जहां रे ममता बनर्जी हुला ले ताहे काना जे ओकाई राजहारी पार्टी को हो ओंडे बोलो लगी दो विधि निषेध बनु आकादा मेनखान तेहेñ उनको पोनोत सरकार चेतान रे आको कुकली को राखा बेदा जे चिदा उनको बांको बोलो हचो आको काना अन्नी ताबो बन नेल दाड़े काना जे श्री निकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध कामी होरा तोंगे रेको दो आकादा टेक्निकल इश्यू खातिर जोपड़ा बांग गानोग काना मेनखान आबो जहां लेका बन बाडाय दाड़े काना जे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी नित ओडे सेटेरे मेना आकादेया साउते बाडाय नामोग काना 3-3:30 बजा ओक्ते केंद्रीय फॉरेंसिक टीम हो ओंडे को सेटेरोआ आर नोडे नित कांग्रेस रेन अगुआन को सेटेर रेना कथा ताहे काना मेनखान उनको दो अतुते बांको बोलो हचो आको काना जहां खातिर उनको दो श्री निकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होरा तोंगे रेको दो आकादा आबो बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी नित ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया और आडी बाड़ती पुलिसी निरापत्ता हो ओंडे तोंगे रेगे मेना आकादेया जाते जहां लेकान अघटन को आलो हुई उमा आबो बो नेल दाड़े काना नित ममता बनर्जी ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया और नुआ मांग रे कांग्रेस रेन अगुआन को ओंडे सेटेर रेना को कुरुमुटु लेता मेनखान उनको अतुते बांको बोलो हचो आकात को मेंदो उनको दो अतु भीतिते बांको बोलो हचो आकात को जहां खातिर उनको दो श्री निकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होरा तोंगे को दो आकादा आ जहां लेका बाडाय नामोग काना 3-3:30 बजा ओक्ते केंद्रीय फॉरेंसिक टीम को सेटेरोआ नित आबो बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी गाड़ी अतु सेट बोलोन काना अतुरे जहां तीन हड़ को मेना आकात को उनको सावे गापाल मारावा इन साउते भादु सेकरेन घारोज हड़ को साउते होय नापावा और उनको दुख अनाट रेना कथा होय आजोमा जहां रेना सोजे चित्र आबो ट्राइब टीवी रेना स्क्रीन रे बो नेल दाड़े काना वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी ओंडे सेटर रे मेना आकादेया से नित गे सेटर आकानाय ओंडे अडी बाड़ती पुलिस निरापत्ता मेना आकादा जहां लेका चित्र बन नेल दाड़े काना ममता बनर्जी ओंडे सेटर रे मेना आकादेया और नित बई बईते उनी दो अतु सेने बोलन काना और अडी बाड़ती पुलिसी प्रशासन निरापत्ता रे मेना आकात कुआ से पुलिस अडी बाड़ती मोतायन रे मेना आकात कुआ नित बकटुई अतुरेना हालत अडी तेदगे बड़ी मेना आकादा जहां खातिर ते थानित हड़ को हो आकोआ घाड़ोज मेंदो ओड़ा दुर बगी काते को निर्जम काना किछि गान हड़ ओंडे मेना आकात कुआ तेहिñ ममता बनर्जी सा उनको को न्यापामा और को रोपोड़ा साउते बाडाय नामोग काना ममता बनर्जी उपप्रधान भादु शेख रेन घाड़ोज हड़ साला होय गापाल मारावा ओते महा हिलो निदे बेला जहां घटन हुई आकाना ओना घटन बाबते नित गोटा वेस्ट बेंगल हुलो चमकावा काना और नुआ नित वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी सेटेरे मेना आकादेया नुआ को आरो जस्ती से अपडेट बोन बाडाया ओना लगी 3 सला नित फोन करे जोपड़ा मेना आकादा बापी रुंडू बापी जहां लेका बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी नित ओंडे सेटेरे मेना आकादेया और एटा से कांग्रेस रेन अगुआन को हो नुआ आतुरे बोलो रेना को कुरुमुटु लेदा मेनखान बांको बोलो हचो आकात को जहां खातिर उनको दो श्री निकेतन डाहार रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होरा तोंगे रेको दो आकादा जहां रे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी हुला ले ताहे कानाय जे
ᱚᱱᱟ ᱟᱛᱩᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ? जहाँ को बड़ा जहाँ का वायलेंस घटना हुई वायलेंस घटना बड़ा जे अंडे जहाँ का चित्र जहाँ 8 गोटांग हर को गज करना मेनखान मुद्रे इटा राज्य दल को जहाँ को बड़ा अंडे चलाव आको राज्य एने को कुरुमुटिया लगे प्रशासन पास्टा जाते अंडा आतु जहाँ का अघटन को आदि घटा चला से ममता बनर्जी सीएम अंडे चला अंडे चला एकेंगे प्रशासन व्यवस्था को साथे जहाँ का बड़ा जहाँ एट पार्टी को जुदी सेटल लेनखान तो अंडे आदिगान नोंकाना घटन चित्र दाड़ा राज्य जहाँ इटा अगुन को मेना उनको माको आको रोटी सिखा लगे जे अंडे इटा जहाँ राज्य दल को उनको बांको सेटर चुका ममता बनर्जी को उडुगो एनाते उनको पालेखान को सेटर चुका मेखान जहाँ चित्र अब ममता बनर्जी सेटर उनको जहाँ की हर मेन आतु जहाँ वायलेंस घटन हुई वायलेंस घटन जहाँ के हर को थे उनको हर नित जाडी दुख रे मेना को बतर रे उनको हर को साव गालमरा लगे ममता बनर्जी चलाव उनको हर कथा नापाम अब बड़ा दाड़ा जहाँ चित्र चितर खन जहाँ वायलेंस चितर बड़ा जे अंडन हर को जाते नपाय से घारोज हर नपाय से को चोरे जहाँ नित ममता बनर्जी हाँ करा साथे अंडन हर को जहाँ मेना को आड़े पासे जहाँ हर मेना सानाम हर आतो लगे आको निजे निजे इटा से को नील करना तो को अलिगान बतर चित्र जहाँ वायलेंस में हुई मेखा वायलेंस मुद्रे जे हर बतर मेना तो उनको हर जाते नपाय खेल सीएम ममता बनर्जी सेटर सेटे उनको सानाम हर नापाम उनको मने को केटेज चेकोय बापी आबो जहाँ लेका बन बाडाई का आजे होलागे वेस्ट बेंगल फॉरेंसिक टीम ओंडे तुनखी लगिते को सेटल लेन ताहे काना मेनखान तेहिं बाडाई नामोग काना जे केंद्रीय फॉरेंसिक टीम को सेटलोआ नोआ बाबते चेद एम बाडाई दाड़ेया काना इकल जहाँ का बड़ा दाड़े जहाँ से ममता बनर्जी होला जहाँ लै के जे नवा घटन हुई घटन रेन जहाँ तीन अपोजिशन पार्टी को मेना उनको आको लेकाते हैंडल कुरुमुटी मेनखान नोंका जहाँ चित्र बांग साथे जहाँ तीन की जहाँ तीन की मेना उनको नापाय से कमीदा जहाँ वायलेंस घटन हुई वायलेंस साथे घटन रे नितो पुलिस को तुनखी मेनखान लेकाते जहाँ का सीएम ममता बनर्जी लेका जे नोंकाना चितर एकाल बीजेपी तो बोलो आको लेकाते गोरा चुरिया मिटन मारांग ये को करावदा मेनखान नितो जहाँ का वायलेंस घटन में हुई मेनखान जहाँ तीन की राज्य दल मेना उनको आको रोटी सिखा लगे मिटन आको कौड़ी को लहादा मेन गानो जे आको लेकाते मिटन सरकार बदनाम चुरिया को मेना ये कुमुनी जहाँ लेका अब बन बाड़ा दाड़ा काना बापी जे ओंडेन हर को आडी तेद के बोतर रे मेना आकात कोआ मेन दो किछि गान हर गे ओंडे मेना आकात कोआ तो पुलिस निरापत्ता उनको चिकाते निरापत्ता को एमा कोआ जे ओंडेन हर आरो दोहराते ओंडे को रोड हिजुक मा ठीक है जहाँ को बड़ा जहाँ हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट जहाँ ऑर्डर जारी का सामान टोठा सीसीटीवी कैमरा लगा कैमरा लगा तो जे हर जाते सेफ को तहल अब सीएम दाड़े सीएम ममता बनर्जी सेटर मेनखान को टोठा हर मा तो बतर मेना जहाँ चित्र मेन गाना चित्र हर जहाँ तीन बतर मेना मेनखान बतर जाते नित हर को जाते निजेरा उड़ा को रुआड़ हेज दाड़ा पौड़ी को लहा जब बड़ा जे तो आको घाज जहाँ हर मैंने मिट्टी जहाँ बड़ा उनी निजेरा घाज बागी आया नहर चलाव तो उनी साथ तीन वीडियो चलाव उनी उड़ाते रुआड़ चुरिया कथा मेता बतर जहाँ चित्र बांग तो को अडिगान नोंकाना कथा मेना जहाँ होते जे साम नित सरकार कुरुमुटी जाते हर हर नापाय सहित साथे जहाँ नोंकाना दोहराते आलू घटन हुई लगे सानाम पौड़ी लहारे कुरुमुटी जाते घटन में हुई मेनखान नितो जाते हर नापाय जीवी खंडा दाड़ा कुरुमुटी मेना कदिया सीएम ममता बनर्जी साथे तीन जहाँ बन दाड़ा मिटन मांग मिटन हौली सीएम पास्टा लहा तीन सीएम ममता बनर्जी उनको हर साव नापाम लगे उनको जहाँ दुख रे मेना दुख हटिंग लगे आज पास्टा खना मिटन कुरुमुटु मिटन पौड़ी लहा आज उनी सेटर जहाँ बन दाड़ा जे सीएम सेटर के साथे उनी साथे मारंग मारंग अगुन को सेटर मेना साथे दाड़ा बन जे अंडेना जहाँ चित्र अब बन दाड़ा सरासरि बीरभूम आतु जहाँ चित्र बन दाड़ा मिटन जिनिस मेना बड़ा जे सीएम उनको हड़ा जहाँ दुख मेना कम चुरिया कुरुमुटे मेना साथे उनको भितर जहाँ नित बतर मेना बतर
उदुक लगी चेदा से सीएम ममता बनर्जी ओने सेटर कते उनको को हर को नाते तो मने नवा जिनिस जो आज सीएम ममता बनर्जी है पाले खान नितो जहां अघटन को बाय घटा लगे सीएम ममता बनर्जी आज पांचटा को कुरुमुटी जाते जहां तिना गे हर ओने मेना का उनको उड़ा को रोड हिजुम चेदा से बतर तेन जहां हर मेना का जहां घटन हुई घटन तो सरी हर को बतर नुकु बतर कान हर को जाते उड़ा को रोड हिजुमा ओना कुरुमुटी रे नितो मेना का सीएम ममता बनर्जी आयमा सारहाव बापी आबो बो नेल दाड़े काना जे ममता बनर्जी नीत अतुरेन होर साला ए गापाल माराव काना ओना रेना सोझे चितर गे ट्राइब टीवी ना स्क्रीन रे झलकाव राकाब काना और आबो नेल दाड़े काना बोन नीत बागटुई अतुरेना जहां घटन सिरजेवा काना ओंडे थानित होर हो किछि गान गे मेना आकात कोआ भादु सेकरेन घारो छोन हो तेहेन ममता बनर्जी हिजु बाबते आको आतु तेको रुवर हेज आकारा मेनखान नुंकुआ मेन नुंकुआ जहां आनाट अभियोग मेना आकादा ओना ममता बनर्जी को मेताया और ओना सोले रेना कुरुमुटु जाते हुयुक मा सरकार पाहटा खन ओना हको खोजो काना नित आबो बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी थानी थोर को सावे गापाल माराव काना इना तायम जहां रामपुरहाट वायलेंस घटन रेको घेला काना उनको साव न्यापाम लागे ते हॉस्पिटल ते होय सेटेरोआ जहां लेका आबो बो नेल दाड़े काना जे ममता बनर्जी थानी थोर को सावे गापाल मारावा काना से गापाल माराव दाय और उनको आनाट रेना कथा होय आजोमेदा और इन तायम जहां लेका बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना उनी दो रामपुर हाट रेना हॉस्पिटल ते होय चला जहां को तिक्छ लगित ते भर्ती रे मेना आकात को उनको सावे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ और इन तायम मित प्रशासनिक बैठक रे हो सेरेते ताहेना नित बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी ओंडे जहां रेन घाड़ो झोड़ को बोंगा तला काना साउते भादु सेकरेन घाड़ो झोड़ नुंको साउ ओही गापाल माराव काना बाडाय तेना कथा काना बकटुई अतुरे नित होड़ के बनु आकात को मेंदो जीवी जलाते सनाम को नीरा काना नित उनको को खोजो काना जे नोडे निरापत्ता बढ़ती हुई मा और उनको हो आकुआ घारोज ते मेंदो जहां उड़ा दुहर बगी काते को नीरा काना उनको हा आकुआ घारोज ते को रुवर हिजु मा नोआ बाबते आबो बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी हुला रेगे उछल ले ताहे कानाय नेताजी इंडोर स्टेडियम खोन जे तेहेज उनी बकटुई अतुते सेटेरोआ और ओना रेना सोझे चित्र आबो बो नेल दाड़े काना जे ममता बनर्जी नित ओंडे सेटेरे मेना आकादेया साउते थानित होड़ को सावे गापाल मारावेदा नुआ को बाबते आरो जस्ती अपडेट बोन बाड़ाया ओना लागिते इनसाला नित फोन करे जोपड़ा मेना आकादेया देवजानी सरकार देवजानी আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি মমতা ব্যানার্জি স্থানীয় মানুষদের সাথে কথোপকথন করছেন এছাড়াও আর কি জানতে পারছো দেখো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 1:10 নাগাদ এই বকটুই গ্রামে এসেছেন এবং তারপরে তিনি এখানকার যারা স্থানীয় মানে গ্রামবাসীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং যারা এখানকার মানে স্থানীয় বাসিন্দা তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তারা আমরা যে ছবি দেখলাম যে সব মানে মহিলারা বিশেষ করে তারা কিন্তু কান্না ভেঙে পড়েন তার কারণ সবারই কিন্তু একটাই বক্তব্য যে তাদের নিরাপত্তা চাই তারা শান্তিতে বাঁচতে চায় তাদের যে সমস্ত মহিলারা আমরা দেখলাম যে কাঁদতে কাঁদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানাচ্ছেন তাদের এদের মধ্যে অনেকের স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তারা তাদের দাবি যে তাদের স্বামীরা নির্দোষ তারা এই ঘটনার মধ্যে কোনোভাবেই জড়িত নয় তাদের স্বামীদের পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে এমনই অভিযোগ তাদের সেই অভিযোগ তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে করেছে এবং তারা যে পুরুষরাও রয়েছেন তারাও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখানে একটা পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন তারা
বারবার বলছিলেন যে দিদি আমরা যাতে এখানে শান্তিতে বাঁচতে পারি, আমরা কিন্তু এখানে শান্তিতে বাঁচতে চাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কথা শুনেছেন। আমরা ভাদু শেখের বাবা, তাদেরও বক্তব্য, তাদেরও প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি। ভাদু শেখের বাবারও বক্তব্য যে তিনি তার মানে এই পরপর তার 2 ছেলের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েছেন এবং ভীষণভাবে তিনি হতাশ হয়েছেন এই গোটা পরিস্থিতি। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে কথা বলবেন, আমরা এরকমটাই দেখতে পাচ্ছি। কারণ সকাল থেকে ভাদু শেখের পুরো পরিবার, তার স্ত্রী, সন্তানরা অপেক্ষা করছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সকলের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করছেন। ইতিমধ্যে তুমি জানো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু এখানে আসছেন, সে কারণে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল, অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল এসেছে, তাদেরকে শ্রীনিকেতন মোড়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই কিছু তদন্তকারী দল তারা এই এলাকায় এসেছিলেন। আর সেখানে তারা কিছু রিপোর্ট সেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন বলে আমরা কিন্তু খবর পাচ্ছি। দেবযানী, আমরা যেমনটা জানতে পাচ্ছি এখানে গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলে তিনি আবার রামপুরহাটে যারা ভর্তি আছেন হসপিটালে তাদের সাথে দেখা করতে যাবেন। সেখানে পুলিশের নিরাপত্তা কেমন, আর সেখানে ঠিক কখন পৌঁছাবেন? দেখো, এখানে বকটুই গ্রাম থেকেই তিনি রামপুরহাট হাসপাতালে যাবেন বলে আমরা জানতে পারছি এবং তারপরেই তার একটা প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে। সেই সার্কিট হাউসে সেই বৈঠক হওয়ার কথা। তার কারণ তোমাকে আমি আগেও বললাম যে যেহেতু এই ঘটনায় পুলিশকে কাঠগড়া তোলা হচ্ছে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আপনারাও শুনতে পাবেন, অন্য পাবলিকরাও শুনতে পাবে। এই ঘটনাটা তো আমি প্রথমে বলি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা, এবং আমাকে বলতে দিন এটা এত দুঃখ গাথা এবং মর্ম ব্যথার ঘটনা যে আমি যখন সকালে শুনেছিলাম গত পরশু, আমি সঙ্গে সঙ্গে ববিকে ফোন করে বলি তুই ইমিডিয়েট যা, আমি কেষ্টদের ফোন করে পাঠাই। এবং আমি ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে, আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য। এবং ফলে আমার শিশু থেকে শুরু করে, মা থেকে শুরু করে, ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে, 10টা বাড়ি পুড়েছে। ভাদুও খুন হয়েছে, ভাদু খুন হওয়ার পরে আরো 10টা বাড়িতে আগুন লেগেছে এবং সেখানেও 8 জন, ভাদুকে নিয়ে 8 জন না, ওকে বাদ দিয়ে ওকে নিয়ে 8 জন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের যেটা ডিমান্ড আমি যেটা শুনেছি, এক হচ্ছে আমি পুলিশকে বলবো, পুলিশের কে আছে এখানে? ডিজি আছে, পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারত, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল, তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো? আগেও খুন হয়েছে এই গ্রামে, আগেও অনেক খুন খারাপি হয়েছে, সেটা এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, যারা এবং ডিআইবি তারাও দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। এমন ভাবে সাজাতে হবে কেস, কারণ আমি শুনেছি আগের কেসটা যেটা মার্ডার হয়েছিল 3-4 বছর আগে, হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়ে গেছে। সুজপুরে যেরকম হয়েছিল, সুজপুরের কেসটা দেখে নিন এবং দেখে কেস এমন করে তৈরি করতে হবে পরিবারের লোকেদের কথা, পাড়াপড়শিদের কথা নিয়ে। খুন হওয়াটাও খারাপ, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে মারাটাও খারাপ। দুটো ঘটনাকে আমি কন্ডেম করছি এবং আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না যে একে পেলাম না, ওকে পেলাম না, বা 2 জন পালিয়ে গেছে। যেখানেই পালাক ধরে নিয়ে আসতে হবে। আর যে কজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা যারা বাকি আছে, আনারুল অ্যারেস্ট হবে, আইদার ও সারেন্ডার করবে পুলিশের থানায় গিয়ে, তা নাহলে ওকে যেখান থেকে পাবেন অ্যারেস্ট করবেন। তার কারণ হচ্ছে যখন পাবলিক ওকে বলেছিল যে ঘটনা ঘটতে পারে, এবং এসডিপিও জানতো, আইসি জানতো
দেখুন, আমি যখন একটা খবর বলছি, আমি এখানে চেয়ার হিসেবে বলছি না, আমি একটা মানুষ হিসেবে বলছি। এটা আমার মানবিকতা। তারা নেগলেক্ট না করলে এই ঘটনা ঘটতো না। সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ পিকেটিংটা দিত, কিন্তু পুলিশ পিকেটিং দেয়নি। এরপরে হচ্ছে আবার এখনো ধরুন যাদের মেয়েরা বাচ্চারা বেঁচে আছে, যে কোনো সময় তাদের বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে কেউ অ্যাটাক করতে পারে। বহিরাগত বৃহত্তর কনস্পিরেসি আছে এখানে। সুতরাং এইখানে ভালো করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। দুই হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে, পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। আমি 60% যে পুড়েছে তাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম হেলিকপ্টারে করে, কিন্তু ওর জার্কিং এ শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই ডাক্তাররা অ্যালাউ করেনি। তাই আমরা এখানে এক্সপার্ট টিম পাঠাচ্ছি যাতে তার চিকিৎসা হয়। 3 হচ্ছে, আমি আগে বলে নিই তারপরে আপনি বলবেন। 3 হচ্ছে যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো, ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়, ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আজকেই দেবেন? হ্যাঁ, ওটা নিয়ে এসছেন তো? আচ্ছা, আমি দাঁড়ান, আগে দাঁড়ান না, সাজা বলে দেওয়া হয়েছে, এই সাজা বলে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। এটা পলিটিক্স করার জায়গা না। আমি যখন বলছি আমারটা ভালো করে শোনো। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার একা বললে তো হবে না, সবার কথা শুনতে হবে। আর আপনারা যে পরিবারগুলোর কথা বলছিলেন, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটা আপনারা মানতেও পারেন না মানতেও পারেন। জীবনের বিকল্প কখনো টাকা হয় না, জীবনের বিকল্প কখনো চাকরি হয় না। আমি জানি এটা ভাই, তবুও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। যে চলে যায় তার পরিবারগুলো কি করবে? তার পরিবারগুলোকে দেখতে হয়, এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। তাই আমি যেটা ঠিক করেছি এখন আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক, আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক। আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো, তার কারণ পরিবারগুলো চলবার জন্য। পানিশমেন্ট, আমরা এমন পানিশমেন্ট আমি দেখতে চাই পুলিশ করবে যাতে কোনোদিন এরা এই ধরনের জিনিস করতে না পারে, এবং এদের দেখে শিক্ষা নেবে অন্যরাও যাতে এটা না করতে পারে। আর সমস্ত জায়গায় সারা বাংলায় তল্লাশি চালাও, যেখানে বোমা আছে, যেখানে যন্ত্রপাতি আছে, সব উদ্ধার করতে হবে। এবং পুলিশ যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে তাকে সালাম জানাবে, আর যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে না, এনজয় করে বেড়াবে, তাকে পুলিশে চাকরি করার প্রয়োজন নেই। খুব স্ট্রংলি করতে হবে। দুজন অন্যায় করবে তার জন্য টোটাল ফোর্সটাকে কেউ দোষ দেবে, সেটা তো হতে পারে না। সুতরাং আমি আপনাদের বলছি, আবার বলছি, টাকা কখনো বিকল্প হয় না, চাকরি কখনো বিকল্প হয় না। আমি স্টেট, আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো, গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা, বলি আমি, প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এই এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। হ্যাঁ, এলাকাতে করে দেবো, কাছাকাছি করে দেবো, আশেপাশে করে দেবো। এটা আপনি 10টা বায়োডাটা জোগাড় করে ইমিডিয়েট ডিজি যাবে, ডিজির হাতে দিয়ে দেবেন। আর যে বাড়িগুলো পুড়ে গেছে ওদের ইমিডিয়েট এটা দিয়ে দিন। তারপরে যদি কারো প্রয়োজন থাকে, এখানে কার্পণ্য করবেন না, দরকার হলে আরো 1 করে দিয়ে দিতে হবে বাড়িগুলো যেগুলো পুড়ে গেছে আর কি। 1 যদি না হয় 2 করে দেবো। আরে বললাম তো। আরেকটা কি, আমাদের ডেড বডি গেল দিল না। প্রধান উপপ্রধান সাহেব মৃত্যুর জন্য আমরাও মর্মাহত। আর ওটা কিভাবে বলো আমাদের এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, আমরা জানিও না। তো যে আমাদের যে ছেলেগুলোকে আসামি করা হয়েছে, এরাও এর বিষয়ে কোনো কিছু জানে না ম্যাডাম। এদিকে শুধু ওরা এদের নামে এফআইআর করেছে, যদি এটা একটু দেখেন। দেখুন, এটা পুলিশ যখন একটা ইনভেস্টিগেশন করছে, সিট তৈরি হয়েছে, হায়েস্ট লোকেদের নিয়ে সিট তৈরি হয়েছে, তারা এনকোয়ারি করবে, রিপোর্ট দেবে কোর্টকে, এবং তারা রিপোর্ট দিয়ে যদি দেখে কারো দোষ নেই, এভিডেন্স পায়নি, তখন সেটা কোর্ট ডিসিশন নেবে, ঠিক আছে? কিন্তু আপাতত একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনায় যদি আমি অ্যারেস্ট না করি তাহলে বিচারটা হবে কোথায়? আর এটা হতে পারে যে আপনারা, হ্যাঁ, আর এটা হতে পারে মা আসছে,
এটাও হতে পারে যে ডেড বডি সেদিনকে পুড়ে গেছিল একদম পুরো, সেই অবস্থায় ফরেন্সিক টেস্টও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের যা কাজ করার কাজগুলো আমরা করে নিয়েছি। হয়তো হাতে পাননি, এটা হতে পারে কারো কারো খুঁজে পাইনি বা সে সময় অনেকে ছিল না, সেটা হতে পারে। আসুন রমজান মাসের আগে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাই, তারা শান্তিতে থাকুক। তারা খুঁজে পাইনি বা সে সময় অনেকে ছিল না, সেটা হতে পারে। আসুন রমজান মাসের আগে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাই, তারা শান্তিতে থাকুক, তারা ভালো থাকুক। বাসাপাড়া মানে নানুরের ওই দিকটায় ভাগ্য দেখো। বাসাপাড়া আমি চিনি, ওই যে নানুরের ওখানে। আমি ওখানে একটা ওদের শহীদ 11 জন মারা গেছিল, ওখানে আমি একটা শহীদ স্তম্ভ করে দিয়েছিলাম। না, আমি এখনো বলছি এটার পেছনে বড় ঘটনা আছে। একজনকে খুন করলো, তারপরে বাড়িতে আগুন লাগালো। এটা পুলিশ সমস্ত অ্যাঙ্গেল দেখবে যে এর মধ্যে কারা কারা আছে, এবং শুধুমাত্র লোকালি হয়েছে না বাইরের লোক এসছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল পুলিশ দেখবে। আমি এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করব না। পুলিশ যাতে ইম্পার্শিয়াল ইনকোয়ারি করে এবং স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন নেয়। স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন মানে স্ট্রং অ্যাকশন যাতে নেয়, সেটা করা ব্যবস্থা নেয়, সেটার জন্য আমরা বলছি। আর বাদ বাকি ওদের তুমি টাকাগুলো আমি চলে গেলে দিয়ে দিও। আমার হাত থেকে একটা দিতে পারি, কিন্তু একটা দিলে তো হবে না, অনেক পরিবার আছে। সবগুলো কিন্তু পরিবারকে সব চেনো, সবাই আছে। না, টাকাটা নিয়ে এসছে দেওয়ার জন্য। ওটা তখন ওটা পড়ে দেবে। নিজেদের ঘর বাড়ি পুড়েছে, আপনাদের হাতে দিলে ভাগ করে নিতে পারবেন। 10 জন দিয়ে দিন, 10টা চেক ওনাদের হাতে দিয়ে দিন। 10টা পরিবারের এইটা 10টা চেক, এটা হচ্ছে 5 লাখ টাকা করে যেটা। আর বাড়ির টাকার চেকটা দিন। ওদের পরিবার, আরো দুটো পরিবার কোথায় আছে? দাঁড়াও, ওর ভাদু শেখের পরিবারকেও দিয়ে দিও, কিন্তু এটা দাও। ওই বাড়ি এখানে 5টা আছে, দাঁড়ান 5টা আছে, ওখানে দুটো 7টা, সব নাম লেখা আছে। 5 আর 3 8টা হলো, 8টা হলো। আর এটা হচ্ছে বাড়ির জন্য কত দাও? এটা হচ্ছে বাড়ি 8টা লাগবে। বাড়িটা আচ্ছা, বাড়ির 3টে দিয়ে গেলাম, আর 5টা ডিএমএস একটু পরে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার হাতেই দিয়ে যাবে, ওনাকে আইডেন্টিফাই করে নিন, যে কোনো একজনের হাতে দিন। জামাইকেও দেবে। ওই যে জামাই মেয়ে যেটা আছে, ওই বাসাপাড়া থেকে এসেছিল, এইটা জামাই মেয়ে। হ্যাঁ, এটা জামাই মেয়ে। তিনটে দিয়েছি মেরামতির জন্য টাকা, এই আরেকটা 4টে হলো, তাহলে আর 4টে পরে দিয়ে দিচ্ছি। আর 4টে পরে দিয়ে দিচ্ছি। আর তুমি একটা কাজ করো ভাই, হ্যাঁ, ওরা বলছে 1 লাখ টাকা করে হবে না, 1 সেকেন্ড, বাড়ি তৈরির জন্য ওদের 2 লাখ টাকা করে দিয়ে দাও। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি, যে হসপিটালে আছে যে ভদ্র মহিলা, তার হ্যাঁ আপনার স্ত্রী, ওনাকে আলাদা করে 1 লাখ টাকা দিয়ে দেবে। ওনার চিকিৎসা আমরা করে রাখবো, প্লাস ওনার হাতে ওটা দিয়ে দাও। আর দুটো বাচ্চা আছে, জানি আমি 2 বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, আর 2 জন আছে অল্প লেগেছে, হ্যাঁ, তাদেরও 50,000 টাকা করে দিয়ে দেবে। আমি হসপিটালে যাচ্ছি এখন। এই তো এসছে। কটা আছে ঘরে? এটা কি ঘরে নাকি দেখা যাচ্ছে না? রিপেয়ারিং এর কটা পেয়েছেন? রিপেয়ারিং এর কি করে 4টে পরে 2 দিন প্রথমবার বললাম বলছে। হ্যাঁ, এই বাবা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন, আপনি এই পরিবার ভিত্তিক, আপনি দেখুন তো কটা আছে। দাঁড়ান, পরিবার ভিত্তিক বাড়ি সারানোর টাকাটা দেখুন, বাড়িটা দেখুন। 3টে, দাঁড়ান
3টে 4টে 5টা 6টা আছে, একটা কি করে, দুটো তো 8টা এক্ষুনি করে দিচ্ছে। আপনি একটু আসুন, ওনাকে করে দিন, ওনার হাতে দিয়ে দিন। ওই বাড়ির যে দুটো বাকি আছে এখনো, আর এমনিটা দিয়ে দিয়েছে, আর পরে আরো 1 লাখ টাকা করে দেবেন। আমি ওটা সিএসকে দিয়ে বলে দিচ্ছি, আর হসপিটাল, হ্যাঁ উনি সবাইকে দিয়ে দেবেন, আর হসপিটালের টাকাটা আমি গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। হসপিটালের টাকা না, পাড়ায় যারা ছিল সবাইকে ফিরিয়ে আনবে। পাড়ার লোকেরা, হ্যাঁ যাচ্ছি, পাড়ার লোকেরা পাড়ায় থাকবে, আর পুলিশের পিকেট স্ট্রং করতে হবে। আমি আর কোনো ফার্দার কোনো ইনসিডেন্ট কথা শুনছি ডিজিকে সাথে করে নিয়েছি, 3 দিন ধরে ওইখানে বসে আছে, আপনারা জানেন না হয়তো। এই ঘটনায় আপনার ঘরের লোক মারা গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় মারা গেছে। ওই যে দুটো বাচ্চা আছে আর একজন ভদ্রমহিলা আছে। একটা ছুটি পেয়ে গেছে তো, তাহলে একটা কাজ করবেন, ভদ্রমহিলার যে 60% রয়েছে তাকে 1 লাখ দিয়ে দেবে, আর বাচ্চা যে 3টে আছে একটা ছুটি পেয়ে গেছে, ওদের 50 করে আলাদা দিয়ে দেবে, দিয়ে দেবো আমরা। ওনার হাতে দিয়ে দেবে, একজনের হাতে দাও, যাতে কোনো রকম না হয়। আমি যাচ্ছি, আমি বলছি এই গ্রামে, মনোজ, গ্রামে যারা থাকবে নিরাপত্তা যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। বাড়িতে গিয়ে যদি কেউ তার ঘরে কি কি আছে না আছে দেখতে চায়, কিন্তু বাড়িতে ঢোকাবে, বাড়িতে গেলে পুরো বাড়িতে পড়ে না যায়, এইটা দেখে নেবেন। জীবনের যাতে কোনো ঝুঁকি না হয়। পুলিশ সাথে যাবে, আর টোটালটা আমি ওনাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। এডিএম সাহেব থাকছে, ওরা থেকে এটা করবে। আমি একটু হসপিটালে যাচ্ছি।